में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜನವರಿ 29, 2026 5 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜಪತ್ರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಓರ್ವ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಓರ್ವ ಮಗು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ, ಉರ್ದು ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಇತರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಬರ್ತೀವಿ. Teachers call for, but by seeing that we have to, it is happy for that for a few seconds, but our happiness is no long for the long time, because in that notification we find that many mistakes and the government of the Karnataka and the education department have been done many mistakes. Many languages have been ignored in that notification. Not only language, in that particular language schools has been not notified. Like the Urdu school, Sanskrit subject is also not there. Urdu, Hindi subject is also not there. And the age graduation problem is also there. From the government of Karnataka only, our Chief Minister Siddaramaiah only passed the order that we have to give the age relaxation for the 5 years. At a time, the notification has been done in the education department in only periods of the time periods of the 1 month. Recently, the price department, the Karnataka Residential School Department, in that notification, they followed the 5 age relaxation route, but not in the government notification. CRIS is a semi-government body, but it is our full government body. But what is the problem in that? Why they are not giving the that rule not is applicable for this also? Our request is to the Education Minister and the General Secretary of the Education Department and Minority, who are the Minister of the Minority. All are requested. It is not a request. We are just asking our right. What is our right? It is given to us. It is the problem by the government. It is not our problem. They did not do the any call form since the last 12 years. Since 12 years we are waiting for this notification. They give this much of the big gift for us. It is not a gift. So what we have to do, it is the problem of the government and the mistake by the government, not by us. What we have to do, we pass the MSc, B.Ed, TET, KCET, all qualification we have, but we are jobless. For this we are studying. So from the all over the Karnataka, students are fighting for them. So it's a request or whatever, everyone is have the problem. So pass a notification so that that notification is satisfied to all, not only for the one or few. Pass a notification that give all rights, and the, that notification just should be satisfied for the all aspirants. Thank you. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಏನು 5 ವರ್ಷ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಟೀಚರ್ನ ಏನು ವಾಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನಿಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ ರೀತಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಇದು ಅವರು ಕೂಡ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಇದು ನೇಮಕಾತಿ ನಡಾವಳಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಏಜ್ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಿಂದ ಹಿಂಸರಿದ್ರೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದು ಅಧಿವೇಶನ ಏನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಎಂದು. ಅದರೊಳಗೆ
ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದಿಂದ ಮಾನ್ಯ CM ಆದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಅಧಿವೇಶನ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ಯಾರ. ನಾವು ಏನು ಬೇಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಉರ್ದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಂಧನವಾಸ್ ಪುಣೇಕರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಾಳೆಕೋಟೆಯಿಂದ ಆಗಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಂತ ಪರಶುರಾಮ್ ಸರ್ವೈಸ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಶುರಾಮ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಅಂತ. ನಾನು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿ. ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕುರಿತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಜನವರಿ 29, 2026ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2027ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಯೋಮಿತಿ ಮೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಅವರು ಕೂಡ MA, B.Ed, ನೆಟ್, TET ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಮನವೊಲಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ನಾನೊಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।